ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਲੰਕਤ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਹੁਣ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਧੀ ਨਾਲ ਆਏ ਪਿਓ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ। ਜੇਕਰ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਬੋਲੜ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਲੜ ਕਲਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰੋਪੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। हाँ जी, मेरी भाणजी है जी मेरी। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੇ ਵੀ ਇਸकी ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਕ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛਡਵਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। नहीं, जमीन की वगैरह ही कुछ भी नहीं थी, बस वैसे इसके मन का वहम था सारा, बस शक था उसनों। 5 भैन जी, ये सब तो बड़ी थी। मैरिज थी इसकी। हरनीत कौर। ब्रदर है, ताए का लड़का है, गुरिंदर सिंह। मरने वाली लड़की हरनीत कौर उसकी सिस्टर थी गुरिंदर सिंह की। वो नहीं चाहे था भी इसकी मैरिज होवे, भी मेरे गैल रिश्ता है इसका, मैं रखांगा इसनों। हर एक चीज़ में मतलब कि उस पर हथापाई करे करा था, रात में भी करे था, दिन में भी। अगर उसकी मम्मी छड़वाण वास्ते आवे थी तो उसनों भी धक्के मार कर बाहर कर दे करा था। जिस टाइम ये हादसा होया, हमें बाहर थे, रोटी बना रहे थे, ते 2 फायर होया, हमें जदे भज्जे आए। हाँ जी, गलत रखता सीगा। वो चाहेदा भी मेरी गल गलत रहे हो, भी इसकी शादी नहीं करनी है। सारा रोला तो ये था भी मैं शादी नहीं करना। हाँ जी, ब्याह हुआ था, इसका तलाक का केस चल रहा है। 2-3 साल हो गए ब्याहे नूं। तो ये मैनू पता नहीं भी कित्थे ब्याह सीगा। तलाक नूं जदे गए तलाक चल रहा, 6 महीने रही लड़की, जदे का तलाक चल रहा है। तलाक का केस चल रहा है, इसका कोई हले निबड़िया नहीं हैगा। ये चली आई 1:30 बजे। 1:30 बजे चली। मेरा नाम परमजीत है जी, पिंड मेरा केसरी है जी। मैं इसका रिश्ता कराया था जी। 17 तरीक ਨੂੰ चिट्ठी लेन आना था जी। 1 बजे मेरी ना गल बात हुई है जी, ठीक ठाक थे उस टाइम जी ने। अज जी 1 बजे मैं पेटी ले देखने जाना, लंबारी का हाँ भैन ले कहा था। आज 17 तरीक ਨੂੰ मैं चिट्ठी लेन आना था जी उरा। मैं उससे 1.5 घंटे बाद मेरे को पता लग गया भी गोली मारी कुड़ी का जी। कारण जी गोली लगने की रंजिश ही क्या पता, अभी रिश्ता मंगना नहीं करना इसके कहीं थे जी। घर तकड़ा मिल गया था जी इन्हों। छोकरा नौकर था जी, 5 किले जमीन के आ रहे थे छोकरे नूं जी। फिर जो कहा भी इतना रिश्ता नहीं करना कहा। एक लड़का गुरिंदर। हाँ जी, मैं नहीं देखा जी गुरिंदर का कौन है, इसकी जठानी का जी। क्या पता क्या वजह थी ना कि लड़ाई हो जी यही थी जी टब्बर के बीच जी ने। और 3 भैन जी इसकी दरानियाँ जठानियाँ, जो कर लिया जी। भाई जो डरा जी, जो बैठा मेरा भनोइया, जिसने मानू भेत नहीं दिया जी, इन्होंने दब के मार का डरा देता। खड़कुआ मान जो बदमाश आ जी छोकरा। हाँ जी, मैनू भेत नहीं दिया जी इस टाइम जी। उरी का जी, बोलड़ का जी, जठानी का छोकरा जी इसकी का जी। नहीं तो मैंने पता जी, 9 तो जानते नहीं आवा, कदे कदे आवा जी। और क्या जठानी दरानी का मारे मतलब जी जाने का। हाँ जी, ना कभी ब्याह नहीं करना कुड़ी का उसके कहीं थे जी। हाँ जी, जो मेरे मामे की लड़की थी जी। हाँ जी, मेरे कहीं ब्याह नहीं करना। मैं केसरी पिंड की रहने वाली हाँ जी। मेरे जो मामे की कुड़ी दोती थी जी। बलविंदर सिंह पोलड़ कलां, एज हैगी है 18-19 साल। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ।
ਵਾਸੀ ਬੁਲਟ ਕਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ 28-29 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿ मतलब मैरिज क्यों करी है या लड़की का रिश्ता चंगे परिवार से क्यों करा गया। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। लड़की के परिवार के मेंबर का कहना ये है कि लड़की ने गलत टॉर्चर भी कई बार इसने करा है ताया दाई के सामने, लेकिन फिर भी किसी ने विरोध नहीं करा। ਨਹੀਂ 1-2 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਘੂਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ? ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ? ਲੜਕੀ ਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੜਕੂਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਖੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੱਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਆ ਜੰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਣੀ ਖਹਿਰਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਜੋ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਐਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੱਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਆ ਜੰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कराया, रेप का हो गया ते हत्या का, होर की मंग करदा यूथ कांग्रेस? ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਪਸ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਰੋਡ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਜਿੱਥੋਂ VIP ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਸੀ ਪੱਥਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਥੋੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਚੈੱਕਡਾਊਨ ਸਪੀਡ ਜੰਸਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖੇ ਨੇ ਜੀ ਕੱਚ ਡਿੱਗਾ। ਕੱਚ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਲ ਹਾਂਜੀ ਟੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਤਕਰੀਬਨ 7:10 ਖੰਨਾ GT ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ GT ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 20-25 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਤਿਤਲੀ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿੰਮੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇੱਕ ਹੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਚਲਾਏ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਚਲੂਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ। ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਸੀਗੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਓ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ? ਹਥਿਆਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੰਡਾਸਾ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ, ਆਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਆਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਚਾਹੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸਲੇ ਕੱਢੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 12:30 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ? ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਜੀ ਚੈਨ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ? ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਲੜਕੇ ਏਐਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। अगर सप्लाई होना इसलिए आ रहा है ना। सप्लाई नहीं हो रही है। माल क्या करेंगे आप? सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए सिर्फ हम लोगों को स्टाफ को बुलाया गया। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਸੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਰੋਪੜ। ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਨਰਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਲ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੂੰਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲੂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਤੀ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫਰੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਈਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 3% ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ, ਔਰ 5 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 4 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੀਐਡ PhD ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਆਪ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੰਡ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾੜਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਡੰਗਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 75% ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। देखो तो ऑब्वियसली आई एम रिस्पांसिबल। बाहर निकल जाती कभी बद घट निकालोगे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੱਢਦੇ? हम तो बंदे हैं, जैसे कहेगा वैसे करेंगे। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਬੰਬੂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੂ ਲਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ। ਚੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੁੰਦੀ? ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ। ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਹੈ। देखो काम चल रहा है।
ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੇਕ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੂ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਡਰਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਗ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨੇ। ਹਰ ਬੋਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੁੰਦੀ? ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੰਬੂ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਬੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬੰਬੂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬੰਬੂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਗੇਟ ਪਰ ਕੱਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੂ ਲਾਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ। ਚੱਲ, ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਕੀ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਬੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਆਈ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਲੈਟ ਮੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਇਟ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੋਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 1000 ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਊਗੀ? 1000 ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ। 1000 ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਮੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਐਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਲੇਬਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ। कोई गल नहीं, लेट मी चेक इनटू इट सर। आगे से वो आप कणक निकालोगे? नहीं, हम नहीं निकालते हैं। किसके कहने पर आप निकालते थे वैसे? हम किसी के कहने पर नहीं, हम तो पल्लेदार आते, हम तो लेबर काम करते हैं, जो कहता वही करते हैं, और बाकी बात हम कुछ नहीं जानते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ? हम तो बंदे हैं, जैसे कहेगा वैसे करेंगे। कितनी कणक निकालते थे एक बोरी में से? आगे से निकालोगे? नहीं। और कितनी कणक निकालते थे एक बोरी में से? आधा मग्गा। आधा मग्गा निकालते थे? हाँ। आगे से आप कणक निकालोगे? नहीं। किसके कहने पर वैसे करते थे आप? किस अधिकारी के कहने पर आप कणक निकालते हो? ये तो हमको पता नहीं है, हम तो नए बंदे हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ? इन्हें तो पता नहीं है जी, आप नए इस जगह पर आए हैं तो जो कह सकते हैं। कितनी कणक निकालते हो आप? वो मैनू पता नहीं, मैं तो बोरा ढोते हैं जी। हाँ, तो आगे से आप कणक निकालोगे? नहीं जी। आप अपनी गलती मानते हो? हाँ जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ।